এখন শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করবেন বিগত 2 দিন ব্যাপী যার অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের এই কনফারেন্স সফল হতে যাচ্ছে, আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত এবং আমাদের দেশেই উনি অন্যতম একজন ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিস্ট, বিএসসিআইয়ের বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক এম.জি. আজম। Thank you, Dr. Kazul Kumar Kormakar, moderator, inviting me for my introductory speech. This is M.J. Ajam, Scientific Secretary, Bangladesh State of Cardiovascular Intervention. Really humble and privileged to be with you in this August gathering. Today we are really happy because all of you know our national leader and our leader from the medical school, we know Dr. Mustafa Jalal Mohiuddin. Today, chief guest, he give consent to chief guest of this occasion. So it's my honor and privilege. I should tell all of my friends and colleagues, please give a big hand for his chief guest as this occasion. We are also happy to have our special guest, Professor Sharfuddin Ahmed sir. He is the Vice Chancellor of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. He is also a leader from the medical school. We know him very well. So please give another big hand for him. And I must acknowledge the contribution of medical profession, the person who are relentlessly work for the behind the scene. Dr. Jamaluddin Chaudhary, President of the Bangladesh Shadhinata Chikitsak Parishad. We should give also a big hand for him. And we also happy to have our other special guest, Professor Kamrul Hasan Milon. He is the Secretary General of Shadhinata Chikitsak Parishad and Joint Secretary of Bangladesh Medical Association. All of you know him, and he is the wonderful person who is the head of the Department of Cardiac Surgery in National Institute of Cardiovascular Disease, and he has foresight vision to develop cardiology department. So we are really happy to have you in this occasion. Please give a big hand for him. Most important thing in this session today, we are happy to recognize the outstanding contribution of our senior teacher who guided us, teach us, learn us how to contribute in the community. All of you know the primary aim of our program to develop our faculty, to enrich our fellows for next level as a future generation leaders, and interact in the world level interventional cardiologists to interact with them. So in this perspective, our senior teachers, Professor K.M.H. Shirajul Haq sir, Professor Afzal Rahman sir, Professor Fazil Malik, we are really honored to have you as a awardee. So we should give a big hand for them. And I am really privileged because my president of this society, my secretary general of this society, and my treasurer of this society, just namely Professor A.K.M. Fazlur Rahman, Professor Mir Jamaluddin, and Amal Kumar Chaudhary, relentlessly worked for last 2 days to make the program success. So I must appreciate their gesture. So we hope in next few minutes from our special guest and chief guest speech, you will learn a lot of things. But I just say last word, according to the Winston Churchill, just tell one occasion, if you go through the hell, please keep going. So my friends and colleagues, you are passing the days, so please keep going. Don't hesitate. Whatever the obstacle, you have to face it with by science or wisdom. Thank you very much. I should stop here. Thank you, Professor M.J. Ajam. Now I requesting on behalf of our foreign delegate, Professor G.N. Mahapatro. He is the President of World Congress of Coronary Imaging and Clinical Cardiology. Please give his welcome address. Professor G.N. Mahapatro. Good evening and esteemed dignitaries on the dais and my friends, colleagues, fellows, and everybody here. So first time I have attended such a big, well-organized conference on coronary intervention. I have attended also as a faculty many times in CSI, Cardiology Society of India, NIC chapter. So for the last 2 days, really I enjoyed the scientific feast.
and it was really very good. And about a lot of international speakers, they took part. And Dr. Jagat Darula also was an online from Houston. He also delivered the lecture today morning. And it was really a grand success. And everybody must have been enriched with the scientific feast which we have all got for the last 3 days. So I'm extremely obliged and thankful to be a part of this Congress or the International Congress along with the fellow courts. And thank you so much. And I'm really obliged to be a part of this conference. Thank you. এখন শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করবেন আমাদের বিএসসিআইর ডাইনামিক সেক্রেটারি জেনারেল, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সুদক্ষ পরিচালক অধ্যাপক মীর জামাল উদ্দিন স্যার। এবং পাশাপাশি শুভেচ্ছা বক্তব্যের পাশাপাশি আমাদের আজকে যাদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের, সেই অ্যাওয়ার্ড সেরেমনিও উনি পরিচালনা করবেন। প্লিজ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশন কর্তৃক আয়োজিত 3 দিনের আন্তর্জাতিক সায়েন্টিফিক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য, আমাদেরই রত্ন, আমাদেরই ডাক্তার সমাজের লড়াকু আন্দোলনকারী এবং আমাদের গৌরব ডক্টর মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, এবং আমাদের স্পেশাল গেস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, ইনিও আমাদের ডাক্তার সমাজের একজন গৌরব, যিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিকে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ইউনিভার্সিটির সাথে বিভিন্ন কোলাবোরেশন এবং ইউনিভার্সিটিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন। এবং বিশেষ অতিথি আমাদের স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার জামাল উদ্দিন চৌধুরী, ডাক্তার সমাজের আরেকজন অবিসংবাদিত নেতা। এবং বিশেষ অতিথি আমাদের জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের গর্ব এবং বাংলাদেশের কার্ডিয়াক সার্জারির গর্ব প্রফেসর কামরুল হাসান মিলন, সেক্রেটারি জেনারেল স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ। মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশনের প্রেসিডেন্ট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওলজি অধ্যাপক AKM ফজলুর রহমান, এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের বিদেশি ইন্ডিয়ান চিকিৎসক ডক্টর প্রফেসর মহাপাত্র, এবং আজকের দিনের যারা আমাদের সোসাইটি কর্তৃক ডিক্লেয়ার্ড অ্যাওয়ার্ডে প্রফেসর KMSS সিরাজুল হক স্যার ফর লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট ইন কার্ডিওলজি, তিনিও একসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটির কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন, এবং আমাদের বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশনের ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট প্রফেসর আফজালুর রহমান ফর আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন ইন্টারন্যাশনাল কার্ডিওলজি, এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবং ডিরেক্টর প্রফেসর ফজিলতুন্নেসা মালিক, যিনি বাংলাদেশে বর্তমানে ইন্টারভেনশনের হাইয়েস্ট পারফর্মার ইন ডিফারেন্ট সাবসেটস অফ ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ। এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমার ট্রেজারার, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশন প্রফেসর AKM ফজলুর রহমান, এবং সামনে উপবিষ্ট আমাদের কার্ডিওলজির প্রাণপুরুষ সকল ইয়াং এবং এল্ডারলি সকল প্রকারের কার্ডিওলজিস্ট, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট বৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।
আজকের মার্চ মাসে আমাদের এই প্রোগ্রাম, প্রতি বছরই আমাদের এই প্রোগ্রামটা মার্চ মাসে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসে ছিল, আমরা মার্চ মাসে শিফট করেছি। এবং এই মাস যেহেতু আমাদের স্বাধীনতার মাস কাজে, এবং আমাদের দায়িত্বর থেকেই সর্বপ্রথমে আমরা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ 15ই আগস্টে আততায়ীদের হাতে শহীদ হয়েছেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এবং শিশু রাসেল সহ জাতীয় 4 নেতা এবং 30 লাখ আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং যে 2 লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমহানি হয়েছে, সকলের প্রতি আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমাদের বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশন ইজ দি মাদার অর্গানাইজেশন অফ ইন্টারভেনশন in Bangladesh, and we have some aims and objectives. From starting, we have the aim of the society is to make the intervention, is to make our young population to be interventionalists and to become the interventionalists to be compete with other countries of the world. And we are trying our best to achieve that. For this reason, I can disclose the data of the last year's intervention. Our dignitaries, leaders, they are in the chair, sitting in the chair. So for your kind information, sir, for last 1 year, January 2022 to December 2022, in Bangladesh, we have done 1,02,044 angiogram and angioplasty, অর্থাৎ interventional works in Bangladesh, out of which 25,444 coronary angioplasty done in Bangladesh. And besides this, other devices like different additional, as for example, OCT, IVAS, rotablation, all these works are going on in our country, and I do not want to tell all the data, and the most important data, these 2 figures, include, in addition to that, we must also, we can tell the pacemaker, that is permanent pacemaker implantation, electrophysiological study, all are doing in Bangladesh. And you will be happy to hear that to do a coronary angiogram, to do a coronary angioplasty in our country, in Bangladesh, our younger colleagues, including us, all can do the works like international standard. In National Institute of Cardiovascular Diseases, National Heart Foundation Hospital and Research Institute, and other private institutes also, including other government, some of the government institute, we are doing world-class interventions. In our institute, including National Heart Foundation Hospital and Research Institute, for intervention, all the latest modalities we have, like we have our intravascular ultrasound, we have rotablation, we have OCT, and Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, I appealed to Honorable VC, and he also arranged these instruments in his institute, including one latest cath lab in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. He has initiated, very soon instituted. And by this, from the institute and as well as from the university, through us as well as through the society, we will be able to train up our young cardiologists to be good interventionalist. And our future plan, what is our future plan? We have very good future plan, including our younger cardiologists to have their efficiency in the radial intervention, to have their efficiency, development of efficiency in the field of imaging, coronary imaging and physiology. Sir, you will be happy to know that this coronary imaging and physiology all over the world is going on, and that is available in your country. You have arranged this
Honorable Prime Minister, by last 2 to 3 years, Honorable Prime Minister has given us tremendous support for these instruments in National Institute, and by that way we are doing in using these instruments, our patients are getting benefits. Second one, from our society, we appealed for the reducing the price of the stents, and accordingly 5 years back price of the stents were also reduced, and that is in our hand now, and our people can afford it. But now due to some reasons you may hear, or for your kind information, this companies wants to increase it. We do not want to increase it. If it increases, then our patients will not get the treatment, poor patient will not get the treatment, and the affluent patient will go outside, and the money of the from the country will be lost. And that is why we do not want that they should increase. As because you are the leaders of the country, you are in the government sector and you are in the public sector, so my appeal also to you to create the posts for the young cardiologists, as because many of our interventionalists, many of our cardiologists passing MD cardiology, the highest degree in the field of cardiology, after achieving this degree 6 years, 7 years, even up to 10, 12 years, assistant professor, and not yet promoted to associate professor. One assistant professor, Dr. Bijoy, is with us for more than 10 years. We are trying, we have placed the proposal to the ministry, and they are approving, and they are, very soon they will do. But if you will initiate and if you will push, then hopefully we will be benefited, our younger colleagues will be benefited. There are many cardiologists passing post-graduation, completing the post-graduation 6-7 years. Till now they are medical officer, they are doing night duty, they are working like MBBS. So this should be promoted, they should be promoted, and as because here all the authorities are there, once again I am telling, for this reason I am telling to you, my appeal to you, you will help us to the society to improve their condition, so that our younger cardiologists become benefited, so that the nation will be benefited. Whenever a person after passing the post-graduation comes the post of assistant professor, registrar, or associate professor, then his activity will be increased and his quality will be increased. So the country will be benefited and our patient will be benefited, we will be benefited, and our reserve will be benefited, that our reserve will not go outside. And for your kind information, in the field of cardiology and interventional cardiology, our patients nowadays are almost not going outside. But sometimes some patient from Bangladesh may go to the India, from India may go to the Europe, or Europe go to the America. This may be some form of affluency then that they can show. But we do not think that any of our people will go outside for the treatment in the field of cardiology and interventional cardiology. I, on behalf of Bangladesh Society of Cardiovascular Intervention, can give assurance to you that our people will be benefited by our cardiologist, our interventionalist, and the people will not be not necessary to go outside. পরিশেষে আমি আজকের এই 2-3 দিনের কনফারেন্স সম্পর্কে একটু বলবো স্যার। 3 দিনের যে আমরা আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এনেছি, এই কনফারেন্সের প্রথম দিনে আমরা 200 জন ইয়াং কার্ডিওলজিস্টকে গতকাল বিকালে 7 ঘন্টা কোর্স কমপ্লিট করেছি আমরা। ফরেনার ছিলেন এবং আমরা ছিলাম। আমাদের দেশের কার্ডিওলজিস্টরা যারা টিচার, তারা আমাদের ইয়াঙ্গারদেরকে টিচিং দিয়েছেন। আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ টিচিং নিয়েছি গতকাল বিকালে। আজকে সারাদিন আমরা প্রোগ্রাম করেছি। আজকে 2টা লাইভ কেস হয়েছে, আগামী দিনে 2টো লাইভ কেস হবে। আজকের একটা ইন্ডিয়ার থেকে হয়েছে, একটি ফার্স্ট ওয়ান ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে হয়েছে।
আরেকটি ইন্ডিয়া স্কটস হার্ট ইনস্টিটিউট অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার থেকে হয়েছে এবং আমাদের এখানে 10টি কান্ট্রি থেকে 14 জন স্পেশালিস্ট বা কনসালট্যান্ট এবং এসেছেন, যারা আমাদের এখানে কেউ আছেন, কেউ কেউ অলরেডি চলে গেছেন এবং এদের মাধ্যমে আমরা যারা সিনিয়র আছি তারা ইনক্লুডিং আওয়ার ইয়াঙ্গার ওয়ান্স তাদের নলেজকে এক্সচেঞ্জ করতে পেরেছে এবং আগামী দিনও সারাদিন এই প্রোগ্রাম চলবে এবং এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের ইয়াঙ্গার কলিগরা তাদের নলেজ এক্সচেঞ্জ করতে পারবে, নতুন জিনিস জানতে পারবে, নতুন জিনিস শিখতে পারবে। আরও দুটো লাইভ কেস কালকে হবে স্যার, একটা জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হসপিটাল থেকে আর একটি ইন্ডিয়ার চেন্নাই থেকে। আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা আমাদের কার্ডিওলজিস্টদেরকে নলেজ আপডেট করতে পারবো এবং সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আমার স্টেজে উপস্থিত আমার সিনিয়র কর্মকর্তা এবং যারা নেতৃবৃন্দ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আমরা আজকে আমাদের অ্যাওয়ার্ডই যারা তাদের নাম ঘোষণা আমরা জানি আগের থেকেই। আমরা বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশন এক্সিকিউটিভ কমিটি আছে, এক্সিকিউটিভ কমিটি ডিসিশন করেছি যে আমাদের ইতিপূর্বে আমাদের অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তা যারা টিচার বা আমাদের যারা ইন্টারভেনশনালিস্ট অ্যাজ ওয়েল এজ কার্ডিওলজিস্ট তাদের অবদানের জন্য গত 3 বছর আমরা ক্ষমতায় ছিলাম, এখনও ক্ষমতায় আছি এবং এই 3 বছরে আমরা বাকি 9 জনকে দিয়েছি এবং এবছর আমরা 3 জনকে দেব। তার মধ্যে আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন আমার শিক্ষক, আমার থিসিসের টিচার, থিসিসের গাইড, আমার টিচার এবং আমাদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন হয়তোবা অনেকেরই টিচারের টিচার, তিনি হলেন প্রফেসর KMHS সিরাজুল হক স্যারকে আমরা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট ইন কার্ডিওলজি হিসাবে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি। বিগ ক্লাব ফর দ্যাম, ফর স্যার। হ্যাঁ, আমাদের প্রধান অতিথি বিএমের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন স্যার এখন প্রফেসর KMHS সিরাজুল হক স্যারকে অ্যাওয়ার্ড দিবেন এবং উত্তরীয় পরিয়ে দেবেন। আমরা দেখতে পেলাম আমাদের সর্বজনের স্বীকৃত এবং আমাদের অত্যন্ত প্রাণপ্রিয় টিচার অধ্যাপক KMHS সিরাজুল হক স্যারকে আমরা অ্যাওয়ার্ড করলাম। এখন আমাদের নেক্সট ইন দ্য ফিল্ড অফ ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট প্রফেসর আফজালুর রহমান স্যারকে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটির মাননীয় ভিসি মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি তাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার জন্য এবং উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়ার জন্য। এরপরে আমাদের সবার পরিচিত মুখ এবং ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের অধ্যাপক প্রফেসর ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রফেসর ফজিলতুন্নেসা মালিক, যার ইন্টারভেনশনে অনন্য অবদান বাংলাদেশে, তার সেন্টারে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ ইন্টারভেনশন লাস্ট ইয়ারে হয়েছে এবং তাকে আমরা আমাদের সোসাইটির পক্ষ থেকে অ্যাওয়ার্ড দেব এবং উত্তরীয় পড়াবো। এটা প্রেসিডেন্ট BMA অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ BSCI। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন, আমাদেরকে আরও সম্মানিত করেছেন। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আমাদের BM-এর প্রেসিডেন্ট ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন স্যারকে এখন ক্রেস্ট প্রদান করবেন আমাদের সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশন অধ্যাপক ডাক্তার AKM ফজলুর রহমান।
আর আমাদের বিশেষ অতিথি আমাদের ভিসি মহোদয় শারফুদ্দিন আহমেদ স্যারকে ক্রেস্ট উপহার দেবেন আমাদের সংগঠনের মহাসচিব অধ্যাপক মীর জামাল উদ্দিন স্যার। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সম্মানিত অতিথি হিসাবে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সম্মানিত সভাপতিকে ক্রেস্ট উপহার দেবেন আমাদের সভাপতি মহাসচিব এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক। সম্মানিত অতিথি আরেকজন আমাদের স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের মহাসচিব অধ্যাপক কামরুল হাসান মিলনকে ক্রেস্ট উপহার দেবেন বিএসসিআই এর সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কমল কুমার চৌধুরী স্যার। ধন্যবাদ। এখন আমাদের অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের মধ্য থেকে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক কে এম সিরাজুল হক স্যারকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আজকের এই মনোরম সন্ধ্যায় এই কার্ডিয়াক সোসাইটি অফ কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন মাননীয় প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ফজলুর রহমান এবং আজকে এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আমাদের ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন সাহেব এবং আজকে যে বিশেষ অতিথি আমাদের সচিবের প্রেসিডেন্ট ডক্টর জামাল উদ্দিন এবং সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর মিলন সাহেব এবং মঞ্চে উপবিষ্ট ডিগনিটারিজ ফ্রম অ্যাব্রড অ্যান্ড সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আসলে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, দিতে পারলে নিজেকে পাই। আসলে আমি পাইনি, আপনারাই পেয়েছেন। আপনারা যে সম্মাননা দিলেন তার জন্য আমি খুবই অভিভূত, সম্মানিত বোধ করছি, গর্ববোধ করছি, খুবই খুশি, আনন্দিত। সেজন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আপনারা আমাকে আবদ্ধ করেছেন। তা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। কিন্তু একটি কথা মনে পড়ে, আমরা যখন হাফ ডজন কার্ডিওলজি বাংলাদেশে কাজ করতাম আমাদের ন্যাশনাল প্রফেসর ব্রিগেডিয়ার মালিক সাহেবের নেতৃত্বে, তখন যখন বিদেশে যেতাম, ভারতে যেতাম, বিশেষ করে যখন এরকম হাজার হাজার ডাক্তার দেখতাম, মন খুব খারাপ হতো। আজকে আমি খুবই গর্বিত এবং আনন্দিত যে আমাদের আজকে এই কার্ডিওলজি যে সোসাইটি ডেভেলপ করেছে, শুধু বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি না, বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন ও অন্যান্য যে সব সোসাইটি ডেভেলপ করেছে তাতে আমরা গর্ব করতে পারি, অহংকার করতে পারি। সারা পৃথিবীতে আমরা দাঁড়িয়ে বলতে পারি আমরা স্বাধীন হয়েছি, আমরা কিন্তু স্বাধীনভাবে আমাদের ডাক্তারদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছি। এবং আমি খুবই খুশি যে ইয়াংস্টার যারা আছেন, তরুণ যারা আছেন, আমাদের আশা ভরসা আপনারা যে এই পর্যন্ত এগিয়ে এসছেন, আমরা খুবই গর্বিত। সামনে আমরা ভবিষ্যৎ আপনার দিকে তাকিয়ে আছি। আমি খুবই গর্বিত এই জন্য যে আজকে আমাদের ফ্যাকাল্টি যারা দেখছি সবই আমারই কোম্পানি বলতে পারেন, আমার কমরেড। আমি তখন খুব মন খারাপ লাগতো, কিন্তু আজকে আমি খুব আনন্দিত। এখানে বসে আছে প্রফেসর ফজলুর রহমান, প্রফেসর মীর জামাল উদ্দিন, প্রফেসর আমাদের মুস্তফা জামান। আমি খুবই গর্বিত আপনাদের জন্যে। কিন্তু সবচেয়ে সামনে এগোতে হবে। আমি খুব খুশি যে সবচেয়ে ইয়াং যারা আসছেন, কিন্তু ইয়াং না হলে কিন্তু আমাদের মতো লোক পারবে না। আপনারা সংগ্রাম করবেন, দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, এই আশা ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যারকে। আমরা যারা সরকারি চিকিৎসক রাজনীতি করি, আমাদের দীর্ঘদিনের চাওয়া ছিল যে সরকারি চিকিৎসকের মধ্য থেকে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি মহাসচিবের একটি পদ দখল করা। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সেই অনুভূতি বুঝেই আমাদেরকে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের একজন সরকারি চিকিৎসককে এবার মহাসচিব মনোনীত করেছেন। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই। এখন বক্তব্য দিতে আসবেন আমাদের মাঝে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের মহাসচিব এবং বর্তমান সিনেট নির্বাচনের অন্যতম ক্যান্ডিডেট, অন্যতম প্রার্থী, প্রফেসর অফ কার্ডিয়াক সার্জারি, আমাদের সকলের আস্থাভাজন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত নিকট মানুষ এবং অত্যন্ত রাজপথের সৈনিক প্রফেসর ডাক্তার কামরুল হাসান মিলন আমাদের সম্মানিত অতিথির বক্তব্য প্রদান করবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেটি আমি পালন করার চেষ্টা করব। সরকারি চিকিৎসক সহ বেসরকারি
বিষয়টি দখল না, এটা সম্মান, এটাকে যদি সুচারুরূপে পালন করতে পারি। অনারেবল চিফ গেস্ট, প্রেসিডিয়াম মেম্বার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ and President of BMA, Dr. Mustafa Jalal Mohideen. Special guest, Professor Sharbuddin Ahmed, Honorable Vice Chancellor, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Guest of honor, Dr. Jamaluddin Chaudhary, President Shachib. Professor Mir Jamaluddin, Secretary General BSCI, and Professor AKM Fazlur Rahman, President BSCI. Ladies and gentlemen, good evening, and learned audience and dignitaries in the dais. It is great pleasure and honor for me to be a part of the inaugural and BSCI award-giving ceremony. Bangladesh Society of Cardiovascular Intervention, BSCI, is the parent society of interventional cardiologists in Bangladesh. To develop the young fellows and upgrade the knowledge of the interventionalists, BSCI always took different initiative for a long time. This year, lots of international and national faculties joined this annual conference. On behalf of Shachib, I want to express my heartfelt thanks to the foreign faculties who traveled all the way to enrich our national faculties and fellows. As a cardiac surgeon, I also want to give thanks to the interventional cardiologist who referred the patients to us for various types of cardiac surgeries. We all know that is the field of intervention. Cardiologists, Bangladesh also achieved the benchmark up to the international level. So I congratulate to them and BSCI. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina donated stents, pacemakers, heart valves, and different devices to the NICBD for the poor patients. She is always with us, with the interventional cardiologist, clinical cardiologist, and cardiac surgeons. We have the work together to the strengthen her hands for the sake of our motherland. আজকে এখানে আমি কথা বলার সুযোগ পাওয়ার জন্য আমি আয়োজনকারীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত, জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতাল এমন একটি হাসপাতালে আমি কাজ করি যেখানে আমি মনে করি সারা বাংলাদেশ কেন, সারা পৃথিবীর যত কার্ডিওলজিস্ট আছে তাদের কাজ করার সুযোগ আমার মনে হয় জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতাল ছাড়া খুব কম জায়গায় আছে। এখানে যারা কাজ করেন তারা অত্যন্ত অনেক পরিশ্রম করতে হয়। সিসিইউতে, আইসিইউতে প্রতিদিন অনেক রুগী মোকাবেলা করতে হয়, আউটডোরে মোকাবেলা করতে হয়, এবং আমাদেরকে রুগীর অ্যাটেন্ডেন্টের মোকাবেলা করতে হয়, যার কারণে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে থাকতে হয়। যার আমি মনে করি যে হৃদরোগ হাসপাতাল আজকে সুন্দর মতে চলছে, সেটি মাননীয় সুযোগ্য পরিচালক আমাদের প্রফেসর মীর জামালউদ্দিন স্যারকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে উনি সত্যভাবে হাসপাতালটি পরিচালনা করছেন। আমরা চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা সেটি লক্ষ্য রেখে গরিব রোগীদের জন্য আমরা সব কিছু সহজলভ্য করব, যাতে মানুষ ভালো থাকে, সেবা পায় এবং হৃদরোগের সুনাম হয়, আমার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সুনাম হয়, আমার নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুনাম হয়। সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করব। পাশাপাশি দেশের যে উন্নয়ন, দেশের যে ধারা, যেই শান্তি অবস্থা আছে, এটি যাতে বিরাজমান থাকে সেই লক্ষ্যে আমরা স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ, সারা বাংলাদেশের চিকিৎসক সমাজ আমরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো থাকব। আমরা যেভাবেই হোক আমরা এই শান্তির ধারা বজায় রাখব, এবং আমরা চাই আগামী নির্বাচনে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পঞ্চমবারের মতো আবারও প্রধানমন্ত্রী হবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত করি, এবং পাশাপাশি ওনার সুস্বাস্থ্য ও নেখাত কামনা করি। এবং আজকে আপনাদের এই সুন্দর একটি আয়োজন এটি সফল হোক, সার্থক হোক, সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ কামরুল ভাই। আমরা যারা চিকিৎসক রাজনীতি করতাম, ঢাকা শহরে আসার পর থেকে একটি মানুষকে দেখতাম ঝড় বৃষ্টি, যে কোনো আন্দোলন সংগ্রাম সবসময় রাজপথে থাকতে, এবং কোনো দিনই বাদ যায়নি তার সচিব অফিসে তার পদার্চনা কোনো সময় কখনো বাদ যায়নি। আমাদের সেই মানুষটিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবার স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করেছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। এবার বক্তব্য দেবেন সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সেই স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি ডাক্তার জামালউদ্দিন চৌধুরী। ডাক্তার জামালউদ্দিন চৌধুরী। Inaugural session of the very special program of the Bangladesh Society of Cardiovascular Intervention, Interventional Cardiology,
and today's president of the program, Professor Fazlur Rahman, the honorable chief guest, the presidium member of the ruling Bangladesh Awami League ruling party, and president of Bangladesh Medical Association, and our beloved leader, Dr. Mustafa Jalal Mohiuddin, who is an ex-member of parliament, also our special guest here, Professor Sharfuddin Ahmed, Vice Chancellor of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University and former Secretary General of Bangladesh Medical Association. Guest of honor, Professor Dr. Kamrul Hasan Milon, Secretary General Shadinata Chikitshok Porishod, the professional and political wing of the ruling Awami League. Distinguished guests, the leader of the association of BSCI, the distinguished personalities who got the Lifetime Achievement Award and also the Best Performance Award. At the beginning of my speech, I pay homage to our father of the nation who in this month of 1971 declared the independence of Bangladesh on 26 March and who gave us the enormous opportunity to build up ourselves, our country, and to go top for all of us in our life. I pay homage to those who were killed brutally on 15th August 1975, the family member of the father of the nation, and on those who were killed on 3rd November 1975, our four great national leaders. I pay homage to our freedom fighters who were killed and those martyrs of the War of Independence. The 33 million people were killed in that War of Independence, you all know. I pay homage to those leaders who gave their lives for the cause of the humanity and for the cause of democracy in the autocratic regime. I pay homage to those doctors who gave their lives, who sacrificed their lives during the COVID-19 era, who were treating the patients, COVID patients, and gave their lives during that time. Near about 200 doctors we lost at that time. Distinguished personalities, ladies and gentlemen, I am honored to have a chance to speak in front of you, in front of such an auspicious gathering. This is the subject which we achieved most because I must appreciate that during the COVID-19 time, our people were not allowed to go abroad for the treatment, especially those who go for the treatment of heart and these complicated diseases outside. These people were not allowed to go, but they took treatment from here. And this means that, and I can say that during this time, no additional death were reported because of non-availability of treatment for these complicated diseases, especially cardiac disease. So I must say they got the treatment here, and this is really a good show of good achievement here, good advancement in the cardiac sector. I would like to advise, or I would like to expect from my distinguished doctors working in the cardiac sector that you please tell your patients, tell the people that what are the causes or what are the factors which causes the cardiac diseases and which make them vulnerable more. So that way actually we can just prevent a lot of things actually. I can just reduce the out-of-pocket expenditure, which is much greater in Bangladesh. It's almost more than 69%. And this causes actually vulnerable. This causes our people vulnerable, especially those who are just above the poor line. They become more poor. So in this respect, may I expect from you as a citizen of the country and leading this organization, may I expect from you that can you just reduce or can you take the steps to reduce the price of the devices for the cardiac diseases, especially stent, bulbs and others, pacemakers, etc. Because in our neighboring country, I have seen it is much less, and I think it should be at par with the neighboring country. So I would like to expect from you that whether you can just negotiate this matter with the associated organizations or associated partners like that. Thank you.
This is our expenditure, out-of-pocket expenditure in the cardiac sector is, I think, is more than the average. We have to achieve sustainable development goal by 2030. And for that, we need to introduce universal health coverage to reduce the out-of-pocket expenditure. And this universal health coverage, our government is planning to go for it, and we have already drafted a law which will go in due course to the parliament for approval. So that way, actually, I expect this out-of-pocket expenditure will be lessened and the people will be benefited and more people may attain this sort of treatment which is really expensive, especially for the poor people. I would like to draw your attention to our Honorable Prime Minister's speech and her desire in the field of research. You have already heard, which she uttered some days back, and she is just uttering those words for the last 1 year. And this is, I expect from our mid-level doctors as well as our senior doctors who should think about this field very sincerely. Sadhinata Chikitsak Parishad, being the political and professional wing of the ruling political party Bangladesh Awami League, we are planning to arrange an international roundtable discussion to prepare a design of the roadmap for the basic fundamental research which our Prime Minister is just aiming at. And she's just pointing at the main fundamental research. Research are taking place in our country in a different way that is not fundamental in nature. So we have to go a long way. We have to build our infrastructure, the equipments we have to procure, and the manpower we have to prepare. And we have to find out the willing manpower who will dedicate their life for the sake of the research in this field. I must point another point to you just about our life expectancy at birth. This is now more than 74 years according to WHO. Less than 64 years because of, if you consider it as a healthy lifespan. So this way actually we have to increase more and improve our lifestyle, and our lifespan also will be increased in that way. Our Prime Minister is trying hard to develop the health sector. She has started it from 1998 with the implementation of HPSP in our country. And later, now you can very well find a lot of developments, especially if I just draw the attention of our foreign delegates, they will find the difference which we were before 2009 and now in 2023 where we are standing now. So that way actually our Prime Minister is trying hard, and we all, I would urge all to extend your hands to be beside with the Prime Minister and let our health sector be improved and to be at a position which you can admire in our lifetime. I would like to end here. Thank you so much. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, Bangratna Sheikh Hasina Dirghojীবী হোক। ধন্যবাদ জামাল ভাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ডিভাইস সহ সব কিছুর দাম সাধ্যের মধ্যে রেখে গরিব দুঃখী মানুষের উপকার করার, সেবা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আমাদের ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আবার আমাদের ডিভাইসের দাম বাড়ায় ফেলতেছে, এবং এই ব্যাপারে আমি আমাদের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে দেখেন এবং আমাদের গরিব রোগীর চিকিৎসা যাতে সাধ্যের মধ্যে থাকে সেই ব্যাপারটি। এবার আমাদের সম্মানিত বিশেষ অতিথি হিসাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, এবার বক্তব্য প্রদান করবেন আমাদের কর্মী বান্ধব মাননীয় উপাচার্য এবং যাকে মেডিকেল সায়েন্সের কম্পিউটার বলা হতো, অত্যন্ত সুবক্তা অধ্যাপক শারফুদ্দিন আহমেদ স্যারকে বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অধ্যাপক শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। 3 মিনিটে শেষ করব, সবাই সাইলেন্ট হলে, আদারওয়াইজ 3 ঘন্টা। তো আজকে আমি এখানে উপস্থিত যারা অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছেন তাদেরকে প্রথমেই আমি একটু ধন্যবাদ জানাই। টুডেজ চেয়ারপারসন প্রফেসর A.K.M. ফজলুর রহমান, today's chief guest, Dr. Mustafa Jalal Mohiuddin, who is the leader of many leaders of our profession, President Bangladesh Medical Association. He was the successful member of the parliament, and
He is now the Presidium member of Bangladesh Awami League, today's chief guest. A special guest, Dr. Jamaluddin Chaudhary, who has spoken few minutes back, one of the professional leader, Secretary General Kamrul Hassan Milon. In the stage, the dignitaries are sitting, and all the foreign faculties from India, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Turkey, Singapore, all the faculties who are with us during this international conference. I think this type of conference is needed for development of our own proficiency and also professionalism. On the eve of my speech, I pay my deep respect to our father of the nation and all the martyrs of 1975 and all the freedom fighters who have sacrificed their life for building this Bangladesh. Cardiologists, once upon a time, all the diseases, especially heart disease, cancer, liver disease, all the patients would go abroad. I think among these three, in the first position is cardiologist and cardiac surgeon. Nowadays, most of the treatment are being done in this country. So I thank all the cardiologists that you have earned this, that there are some interventions which are now making the life, keeping the life of many people who are dying. I think in our country, still there is the scarcity of cardiologists and also cardiac surgeons. As a Vice Chancellor of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, where we are just producing all the postgraduate specialists and teachers of the country, I think there should be increasing number of post-graduation. How we can? There are different institutes like NICBD, BSMMU, and other medical colleges where there are some postgraduate courses. I think if there are the more faculties, efficient faculties, we will increase the number from 8 to 12 or 12 to 16. In this way, by the year 2041, we will increase our postgraduate teachers and specialists. You should come forward. I am grateful to our Honorable Prime Minister that she has made the super specialized hospital in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, where we have started the new things. You have already heard that by the year 52 years after the liberation, this is the first time we have transplanted kidney and cornea from a cadaver. This is the first time, and I think it will be continued in future. We have another, on 1st January 2023, we have the successful liver transplant. I hope in future we will make one robotic surgery center in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University where the people will be able to be trained up. I think training, proper setup and the environment of operation as well as intervention, that is very much necessary. I hope we who are here will make all the institute, all the medical colleges, the efficiency of the surgeons as well as the training program will be continued. We have already made fellowship for 1 year in cardiology, intervention cardiology, and also for the cardiac surgery. I hope this will help us in future. I don't want to take much more time. I am very much grateful as you have invited me here. In future, we will work together to improve the intervention cardiology in Bangladesh. With these few words, thank you very much for patient sharing. Long Joy Bangla, Joy Bangabandhu, long live Bangladesh. ধন্যবাদ স্যারকে। এখন আমরা যার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছি, আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের 90-এর গণ আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, পেশাজীবীদের অবিসংবাদিত নেতা, দীর্ঘদিন যিনি বিএমএকে পরিচালিত করেছেন অত্যন্ত সফলভাবে, বর্তমান বিএমএর সভাপতি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার, আমাদের সকলের প্রিয় নেতা, শ্রদ্ধাভাজন নেতা ডাক্তার মোস্তফা জামাল মহিউদ্দিন।
ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। অগ্নিঝরা মাস এই মার্চ মাস, এই মার্চ মাসে ঐতিহাসিক 7 মার্চে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি ঐতিহাসিক 19 মিনিটের ভাষণ দিয়েছিলেন, রেসকোর্স উদ্যানে, অলিখিত ভাষণ। সেই ভাষণ আমাদের উজ্জীবিত করেছিল, আর সেই উজ্জীবিতের ভেতর দিয়ে বাংলার মানুষ যুদ্ধে রত ছিল পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে, এবং দুনিয়ার সকল ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়ে মাত্র 9 মাস যুদ্ধ করে 30 লক্ষ ভাই 2 লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আজকে আমাদের এই বাংলাদেশ, আজকে আমাদের বাংলাদেশের আজকে 51তম বয়সে বাংলাদেশ কেমন আছে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আজকে আমরা এসেছিলাম ইনগ্রেশন অ্যান্ড BSCI অ্যাওয়ার্ড শ্রীমণি উপলক্ষে। আজকে এই অনুষ্ঠানে আমার স্নেহের ভাই প্রফেসর A.K. ফজলুর রহমান, আজকে এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দ, আমার চিকিৎসক ভাই ও বোনেরা, আজকে কার্ডিওলজির এই অনুষ্ঠানে এসে আমার মনে পড়ে গেল আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা, যিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, বাংলাদেশের চিকিৎসকরা কার্ডিওলজিতে এবং চক্ষুতে অনেক দূর এগিয়েছে, এটা তার বিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাসের ধারাবাহিকতায় আজকে আপনাদের অনুষ্ঠানে আমরা আসতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের আলোচকবৃন্দরা আপনাদের সামনে সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন। আমি আরও 2টি অনুষ্ঠানে যাব, সেই কারণে আমি অত্যন্ত কম সময় আপনাদের কাছে 2টি কথা বলেই বিদায় নেব। আজকে যারা আপনারা এই অনুষ্ঠানে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছেন, যেমন আমাদের প্রফেসর সিরাজুল হক স্যারের সাথে অনেক দিন আগের থেকে আমার পরিচয়। আজকে তিনি রিটায়ারমেন্টে গিয়ে আজকের প্রেক্ষাপটও তিনি অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার জন্য আপনাদের এই অনুষ্ঠানে এসেছেন। আমি স্যারকে অবশ্যই আমার নত হয়ে শ্রদ্ধা জানাই। আজকে অনুষ্ঠানে আরেকজনকে আপনারা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছেন, উনি আমাদের একসময় জাতীয় হৃদরোগ অনুষ্ঠানের ডাইরেক্টরের দায়িত্ব পালন করছেন, হাসানুর রহমান সাহেব, তাকেও আমি অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাবো। আর আমাদের আরেকটি ছোট বোন, যিনি আমাদের ব্রিগেডিয়ার মালিক সাহেবের সুযোগ্য কন্যা, ব্রিগেডিয়ার মালিক সাহেবের তার আমাদের প্রফেশনের অবদান আমি মনে করি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আরও বেশি আমি আনন্দিত এই কারণে, আমার সাথে যে একদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগের বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল আমাদের সেই প্রফেসর রিজভির সহধর্মণী, তিনিও আজকে পুরস্কার নিতে এসেছেন। তাকেও আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাবো। আমি বেশি কথা বলবো না, শুধু 2টি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। সেই কথাটি হলো, আজকে আপনাদের এই অনুষ্ঠান প্রমাণ করে যে আমাদের অনেক চিকিৎসকরা এই অনুষ্ঠানে এসেছেন আপনাদের কথা শোনার জন্য, এবং আপনাদের যে প্রজ্ঞায় অভিজ্ঞতায় আপনারা আমাদের কার্ডিওলজিতে যে অবদান রেখে যাচ্ছেন, তারাও আগামী দিনে আপনাদের সাথে কাজ করে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবে। আমাদের আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা, তিনি আমি মনে করি তার মন মানসিকতা মননশীলতা এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, যখনই আপনাদের হাসপাতাল থেকে ওনাকে বলা হয় আপনাদের প্রেসমেকারের জন্য বিনা পয়সায় কিছু ব্যবস্থা করা, যদি আপনাদের ডিভাইস লাগে ব্যবস্থা করা, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সে ব্যাপারে কোনো চিন্তাই করেন না, যত টাকাই লাগুক উনি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আজকের প্রেক্ষাপটে একটি কথা তিনি বারবার বলেন, সেই কথাটি হলো গবেষণা, গবেষণা, গবেষণা। দুনিয়ার
সারা দুনিয়ায় চিকিৎসকরা গবেষণা করে অনেক কিছু বার করেছে, সৃষ্টি করেছে। আমরা বাঙালিরা বীরের জাতি, আমাদের মেধা আছে, আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের তারুণ্য আছে। আমরা যদি কাজ করি কেন আমরা পারবো না, এই মানসিকতায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভোগেন। তাই তিনি বলেন গবেষণার জন্য তিনি অলরেডি অনেক টাকা পয়সা আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে দিয়েছেন, আমাদের বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন এবং তিনি 1000 কোটি টাকা প্রায় আমাদের সায়েন্সের আমাদের প্রফেসর দিল মোহাম্মদের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে আমরা গবেষণা করে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। এই ধরুন না, আমরা একদিন 2.5-3 বছর আগে আমরা যখন কোভিড-19-এ ভুগছিলাম, তখন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান বারবার বলছিলেন টেস্ট টেস্ট টেস্ট, আর এই টেস্টের ভেতর দিয়ে আমরা রুগী শনাক্তন করতে পেরেছি। তবে দুনিয়ার অনেক শক্তিধর দেশ তারা কিন্তু সেভাবে শনাক্তন করতে পারে নাই, তারা সেভাবে তাদের জনগণের সেবা দিতে পারে নাই। কিন্তু এশিয়ার দ্বার প্রান্তের আমাদের এই ছোট্ট বাংলাদেশ, আমরা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে আমাদেরকে অনলাইনে চিকিৎসকদের সেবার ব্রত নিয়ে আমরা যাতে কাজ করি, উনি এটা অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। এবং আমি এই কারণে গর্বিত, এই কারণে দুনিয়ার সকল ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়ে আমাদের 190 জন চিকিৎসক শাহাদাত বরণ করে বাংলার মানুষকে বাঁচিয়েছেন। আমরা কিন্তু সেই করোনা ভাইরাসের সেই অ্যাস্ট্রাজেনেকা টিকা, যেটা লন্ডন থেকে বেড়ে এসে ভারতের পুনাতে তৈরি হয়েছিল, সেই টিকার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের সাথে কথা বলে অ্যাডভান্স টাকাও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের বাঙালি জাতির, আমাদের বন্ধু দেশ ভারত, তারা এমনভাবে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল, তারা প্রায় 6 লক্ষ মানুষ তাদের করোনায় শাহাদাত বরণ করেছে। সেই কারণে তারা টিকাটি সেভাবে দিতে পারে নাই। কিন্তু বাংলার মানুষ বসে থাকে নাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতার বলে আন্তর্জাতিক বিশ্ব থেকে বিনা পয়সায় এই টিকা এনে বাংলার মানুষকে দিয়েছেন। আপনারা জানেন কি না আমি জানি না, আমাদের ফার্স্ট ডোজে বাংলাদেশের আমরা 18 কোটি মানুষের মধ্যে আমরা প্রায় 80% প্রথম ডোজ দিয়েছি, প্রায় 79% আমরা দ্বিতীয় ডোজ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আজকে তৃতীয় ডোজের প্রেক্ষাপট তাই, চতুর্থ ডোজ দুনিয়ার অনেক দেশ দিতে পারে নাই, আমরা আরম্ভ করেছি। এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন, আমাদের বাচ্চাদের 5 বছর থেকে 12 বছর বাচ্চাদের জন্য সেই টিকা দুনিয়ার অনেক দেশ তারা নিতে পারে নাই। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাচ্চাদের জন্য টিকা এনেছেন। সেই টিকা আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমাদের জেলা পর্যায়ে ডাক্তাররা সেটা পরিবেশন করে তাদের টিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি মনে করি যে আমরা কিন্তু অনেক ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। এই বাঙালিরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলাম সেই 52-এর ভাষা আন্দোলনে, যে দুনিয়ার কিন্তু আর কোনো দেশ ছিল না, দুনিয়ার কিন্তু আর কোনো জাতি নেই যারা তাদের মাতৃভাষার জন্য যুদ্ধ করেছে। একমাত্র এশিয়ার দ্বার প্রান্তের এই ছোট্ট বাংলাদেশ, আমরা মাতৃভাষার জন্য যুদ্ধ করে আমাদের শহীদ সালাম, রফিক, জব্বর তাদের প্রাণের তাজা রক্ত ঢাকার রাজপথে ঢেলে দিয়ে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা বীরের জাতি, এই কারণে আমরা মাত্র 9 মাস যুদ্ধ করে সবচেয়ে বেশি 30 লক্ষ ভাই 2 লক্ষ বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি দেশ স্বাধীন করেছি, সে দেশ বাংলাদেশ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, মাত্র 3.5 বছর দেশ পরিচালনার পর জাতির পিতার শাহাদাত বরণের কারণে আমরা সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি না। আমাদের আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা, যার ধমনীতে বঙ্গবন্ধুর রক্ত প্রবাহিত, সেই জননেত্রী এক টানা 14 বছর দেশ পরিচালনা করে আমাদেরকে কিন্তু অভিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে গেছেন। আপনারা যারা চিকিৎসা শাস্ত্রে যাদের সামনে আমি কথা বলছি, আপনাদের অনেক সমস্যা ছিল, কিন্তু সেই সমস্যা ধাপে ধাপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উতরিয়ে তার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আজকে আমাদেরকে দিয়েছেন। আমার বাবা যখন MBBS পাশ করে সরকারি চাকরিতে ঢুকেছিলেন, তার মৃত্যু হয়েছিল সেই মেডিকেল অফিসার হিসাবে, কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। আপনারা ডিপিসির মাধ্যমে আপনাদের প্রমোশন হচ্ছে, আপনারা কোর্সে যে বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছেন, এটা আমাদের জন্য একটা
উদাহরণ আমাদের জন্য একটি কাজ যা স্বর্ণাক্ষরে বাংলাদেশের ব্যাপারে লিখিত থাকবে। জাতির পিতা আমাদের চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের নার্স বোনদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উপস্থিত করে দিয়েছেন, এবং তার এই 14 বছরে আমরা অনেক চিকিৎসককে চাকরি দিয়েছি, অনেক নার্স ভাই বোনদেরকে ব্রাদারকে আমরা চাকরি দিয়েছি। সেই অবস্থাটা আজকে বাংলাদেশে বিদ্যমান, আর এই বিদ্যমানের ভেতর দিয়ে আপনাদের কাজ করার কোনো অবস্থা খারাপ হবে আমি বিশ্বাস করি না। আমি আমার নিজের কথা বলি, আমি যখন 77-এ ইন্টার্নি শেষ করে আমি যখন সরকারি চাকরিতে যোগদান করলাম, তখন আমাকে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের চাকরিতে নিয়োজিত করলো সরকার। আমার চাকরিটি ছিল নোয়াখালীর সোনাগাজী থানায়। ওই সোনাগাজী থানায় যেতে আমার প্রায় 2 দিন লেগেছে। সকালে ঢাকার থেকে রওনা দিয়েছি, বাংলার বর্ডারে শরীর সাদা হয়ে গিয়েছে, সোনাগাজীতে একটা বাসায় রাত কাটিয়ে আবার সেই গ্রামে চাকরিতে যোগদান করেছি। আজকের প্রেক্ষাপটটা কিন্তু ভিন্ন। আজকের প্রেক্ষাপটে আপনি বাংলাদেশে যেখানেই যান, যে অবস্থায় থাকুন না কেন, যেখানেই উঠতে চান কেন, সেখানেই কিন্তু আপনি গাড়িতে যেয়ে আপনার বাসার সামনে, আপনার চাকরির স্থানের সামনে গাড়িটি নামিয়ে দেয়। এই যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের কারণে আমাদের আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটা করে দিয়েছে। আজকে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে এই পদ্মা সেতু নিয়ে অনেক কথা, অনেক আলোচনা। আমরা আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে টাকা এনে এই টাকা আমরা কাজে লাগাই নাই, এমন কথাও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের থেকে আর আমাদের বিরোধী দলের নেতা নেত্রীরা অনেক কিছু বলে বেরিয়েছে, কিন্তু সেই জিনিসটি তারা সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন নাই। আজকে যে পদ্মা সেতু সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য প্রায় 21টি জেলা সেই আমাদের দক্ষিণ বাংলায় তারা ঢাকায় এসে তাদের কাজ করে আবার তারা বাসে করে যেয়ে তারা রাত্রে বাসায় পৌঁছে তাদের রাতের আহার তারা গ্রহণ করতে পারেন। এই যে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় যে রাজনীতি, এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আমাদের প্রকৌশলী কৃষিবিদদের যে অবস্থা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। আর জানান এই কারণে যে আপনারাও আপনাদের প্রফেশনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আপনারাও কাজ করছেন এবং সকল শক্তি নিয়োজিতের ভেতর দিয়ে আপনারা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছেন। তো আমি আর বেশি বক্তব্য রাখতে চাই না, 2-1টি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। কথাটি হলো, আসছে 1 বছরের মধ্যে দেশে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, আর সেই নির্বাচনে বাংলার মানুষের আশা, তারা বলে বারবার দরকার শেখ হাসিনার সরকার। আমি মনে করি আসছে নির্বাচনে যদি আমরা যারা চিকিৎসক, আমরা জনগণের যারা সেবার ব্রত নিয়ে এই চিকিৎসা শাস্ত্রে কাজ করছি, আমাদের কিন্তু একটু দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব যদি আমরা সঠিকভাবে পালন করি, ইনশাল্লাহ আসছে নির্বাচনে আমরা আরেকবার বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে বাংলার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম, অভিনন্দন জানিয়ে, বিশেষ করে আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, সেজন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। শুধু যাবার বেলায় একটি ছোট্ট কথা বলেই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিব। সেই কথাটি হলো, যতদিন থাকবে এই বাংলাদেশ শেখ হাসিনার হাতে, বাংলার মানুষ পথ হারাবে না, এটা আমার বিশ্বাস। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদেরকে সালাম জানিয়ে কথা শেষ করলাম। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আপনাদের সম্মেলন সুস্থ হোক, ভালো হোক, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বিদায় নিচ্ছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ আমাদের আজকে প্রধান অতিথিকে অত্যন্ত সুন্দর এবং সাবলীল বক্তব্য প্রদানের জন্য। আমি জালাল ভাইয়ের নিকট একটি আবেদন রাখব, সেটি হলো, আমাদের দেশে যেমন হৃদরোগীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তেমনি বাড়ছে আমাদের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের সংখ্যা, কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়ায় নেই আমাদের পদ সৃষ্টি। কাজেই যে কারণে আমাদের কার্ডিওলজি সাবজেক্টের কোনো ডিপিসি হচ্ছে না, না হচ্ছে এসএসবি। আমি অনুরোধ জানাবো, আমাদের এই রোগীর দিক থেকে চিন্তা করে, আমাদের কার্ডিওলজিস্টের দিক দিয়ে চিন্তা করে, আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ যদি প্রয়োজন হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করে
আমাদের এই যারা জুনিয়র চিকিৎসক আছে তাদের এই ব্যাপারটি একটু সুনির্দিষ্ট দেওয়ার জন্য, সুনজর দেওয়ার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ রাখব। আমাদের আজকের সঞ্চালক কাজল কুমার কর্মকার যে কথাগুলো বলেছেন, অবশ্যই কথাগুলোর অনেক যুক্তি আছে। আমি আজকে আপনাদের সোসাইটিকে অনুরোধ করব, আপনারা আপনাদের কাগজপত্র নিয়ে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেন। আমরা আমাদের 100% আপনাদের সাথে আছি। যে কোনো উপায়ে আপনাদের এই কাজগুলো যাতে হয়, আমি আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখবো না। শুধু একটি কথা বলে যায় আজকে সবার সভাপতি, I request President, those who are came from abroad, I request President, take them in Cox's Bazar and just see our Bangladesh scenery. এতে হলে আমি খুবই খুশি হব। ধন্যবাদ। Now I requesting Treasurer of BSCI, Professor Amal Kumar Chaudhary, to give his deliver his speech on behalf of BSCI for giving vote of thanks. Very good evening to all. On behalf of the BSCI, arranged the inaugural and BSCI award giving ceremony session. In this session, all the dignitaries sitting in the stage, especially chief guest, special guest, guest of honor, awardee, teachers, and our junior, senior colleagues, fellows, and all the learned audience. Thanks to all to participate this inaugural session, as well as whole day-long session, and also tomorrow's request to attend tomorrow's session. I also like to thank all the scientific partner who helped us tremendously to develop the academic activity, scientific activity, and interventional cardiology spectrum, to spread the spectrum of interventional cardiology in this country, like device and pharmaceuticals. I also like to thank all the staff, executive of this Sonargaon Hotel staff, and also I like to thank all the staff who help us tremendously in the different event management of this BSCI International Annual Conference. Because being a treasurer, because right now our colleague said Professor Amal is not an interventional cardiologist, he is a treasurer, because I am holding the post for the last 8 years. So in my tenure period, I able to buy our own office with the help of President and Secretary of 2 terms. We have, it is our proud, we said that there is our own office, highly decorated office, and also conference room, so that we are now individual, and we are self-dependent, and we are not dependent on other office or other hospital to do meeting, conference, or seminar. So lastly, I thanks again all the dignitaries to take troubles to present as our chief guest and special guest, and all others international faculties who took trouble from abroad to present here and deliver their scientific content which enrich our fellows and junior colleagues. Thank you all to present here. We are at the end stage, now concluding session, but after concluding remarks, everyone enjoyed our cultural night and gala dinner. Cultural night, জলের গান। এখন সমাপনী বক্তব্য দিবেন আমাদের বিএসসি এর সম্মানিত সভাপতি এবং আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এম ফজলুর রহমান স্যার। অধ্যাপক এ কে এম ফজলুর রহমান স্যার।
বিসমুল্লাহির রহমানির রহিম। উপস্থিত সুধীবৃন্দু, বিশেষ করে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের অত্যন্ত ডাক্তার সমাজের প্রিয় নেতা, আমাদের বিএমের সভাপতি ডাক্তার মোহাম্মদ মুস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। আরও উপস্থিত আছেন আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের প্রাণপ্রিয় ভিসি অধ্যাপক শরফুদ্দিন আহমেদ, সচিবের সভাপতি জামাল উদ্দিন চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান মিলন, যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন আমার সম্মানিত শিক্ষক, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমাকে বক্তব্য দেওয়ার আগেই আমাদের প্রধান অতিথি বলেছেন, তুমি বেশি কিছু বলবা না, আমি যা বলছি তাই বলতে হবে। আসলে আমি তাই বলতাম, কিন্তু সুযোগ পেলে কিছু কথা আমাকে বলতেই হয়। আজকে যদি আমরা এই বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশনের 2004 থেকে তার কার্যক্রম চিন্তা ভাবনা করি, তাহলে আমি মনে করি যে আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছি। আমরা জুনিয়র ডাক্তারদের ট্রেনিং দিচ্ছি, আমরা বিদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ফ্যাকাল্টি এনে তাদেরকে আর আপগ্রেড করতেছি। আমরা প্রতি বছর আমাদের যারা সম্মানিত শিক্ষক আছেন তাদেরকে অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা যদি বাংলাদেশ সরকারের কথা বলতে চাই, যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে নয় সারা পৃথিবীতে হেলথ নেটওয়ার্কের যে সূচনা করেছেন, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার থেকে সুপার স্পেশালাইজড হসপিটাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর কোথাও আজ পর্যন্ত এরকম হেলথ নেটওয়ার্ক হয় নাই। কিন্তু সেই হেলথ নেটওয়ার্ককে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য যে ম্যান বিহাইন্ড দ্য মেশিন একটা কথা আছে, আজকে যারা আমাদের সবাই উপস্থিত আছেন তারা সবাই গভর্নমেন্টের পলিসি মেকার, আমাদের বিএমের প্রতিনিধি, আমাদের সচিবের প্রতিনিধি, আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান, ওনারাই কিন্তু সরকারকে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। আমাদের ডক্টর কাজল বলে গেছেন যে বর্তমানে সবচেয়ে কার্ডিওলজিস্টদের মধ্যে যে ফ্রাস্ট্রেশন, যে কারণে তারা তাদের ডিগ্রি অর্জন করার পরেও তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারছেন না, সেটা হচ্ছে তাদের পদোন্নতি। আজকে আপনার মেডিকেল কলেজ খোলা হচ্ছে, আজকে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স স্পেশালিস্ট হিসেবে পোস্ট ক্রিয়েট করা হচ্ছে, কিন্তু যারা পাস করে আছে তাদেরকে যদি সঠিকভাবে পদোন্নতি না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তাদের সঠিক সেই যে মেধা আমরা যাদেরকে তৈরি করতেছি তাদের কিন্তু প্রপার ইউটিলাইজেশন হবে না। কাজে যারা আমাদের নেতৃত্বে, সচিবের নেতৃত্বে আছেন, আমাদের বিএমের সভাপতি আছেন, আমি তাদেরকে এই একটাই অনুরোধ রাখবো যে আমাদের যারা ম্যান পাওয়ার অলরেডি যারা ট্রেন, তাদেরকে জানে প্রপার পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং তাদেরকে প্রপার ইউটিলাইজেশন করা হয়। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে যাচ্ছি না। যারা আমাদের উপস্থিত যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন, বিশেষ করে ফেলোজ, গতকাল থেকে আজকে এবং আগামী দিনেও যারা এই অনুষ্ঠানকে গৌরবান্বিত করবেন এবং আরও প্রসারিত করবেন, তাদের সবাইকে এবং উপস্থিত আমাদের অতিথিবৃন্দকে স্বাগত সম্মান জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। খুদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।